Selam aleyküm, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. ATR telekanalının yayınında sabah programmasını seyir etesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Bugün biz programmamız devamında birçok suallarını müzakere edeceğimiz. Olar sırasında bu elbette ki birinciden kunun tarihi, ikinciden Kırım'da yüz bergen sonki hadiseler ki biz bilemiz bu günleri Kırım'da vaziyet ne yazık ki kerginleşmekte ve biz Skype vasıtasıyla vatandaşlarımız ile bağlanmaya devam edeceğimiz. Bununla beraber bizim stüdyamızda Kiev'de faaliyet yürütken hayriye teşkilatlarının yılbaşçıları teşrif buyuracak. Hem de mühim meselelerden biri bu şimdi kıtada tatlı ses yarışının gayrıdan tıklanılması meselesi ve bu mesele esasında stüdyamızda teşkilatçılardan biri de teşrif buyuracaktır. Siz de bizim yayınımızga hürmetli dostlarım hoşula bilesiniz. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarasını gösteriyor. 073 419 41 58. Telefon numarası vasıtasıyla stüdyamızga teşrif buyurgan musafirlerge suallerinizni seslendire bilesiniz. Bununla beraber sağ taraftan Skype adresimizni de ko'rasiniz. atr.tv adresi boyunca dostluğa hoşulup gelecek bizim yayınlarımızga hoşulmaga imkanını tapabilirsiniz. Şüphesiz biz de elbette ki çok memnun olurduk sizni bu stüdyamızda karşılamağa. Ve kunun tarihine geçmeye teklif etem hürmetli seyirciler 1492 senesi şu gün oktyabrın 23'ünde İspanya kralı Ferdinand İspan Yahudilerinin mal ve mülkü taçqa ait olganını bildirdi. Sonradan malum olganı gibi 1492 senesi Algambre şehrinde işte Ferdinand miraklı bir kararını çıkardı. Onun çıkargan kararına göre eposu İspanya'da yaşayan Yahudiler 3 ay içerisinde ya işte Katolik olmaları gerek edi ya da işte onlar ya Katolik olacaklar ya da ketecekler. Elbette ki bu Yahudilerin İspanya teritoriyasında yaşayan Yahudilerin genosidi yani öldürülüğü ile yekunlendi. Elbette ki birçok Yahudiler kaçmağa mecbur olganlar. Onların çoğusu işte Portugaliyaga, birçok diğer devletlerge ketkenler ya da Avrupa'nın işte garbına hürmetli dostlarım şimaline ve ya da Osmanlı İmparatorluğuna ya da Şimali Afrika'ga. Şunu kaydetmeye istedim ki 1492 senesi 300 binge yakın Yahudilerini Osmanlı İmparatorluğu özüne kabul etti. Katoliklerinin genosidinden kurtarıp. İşte bugün birçok stereotipler yürüyor etrafta. Sanki dersin buna Müslümanlar bütün tek işte Müslümanlarga dost, diğerlerini işte sanki dersin düşman ki diğer dinlerini kütken insanlarga olsun Yahudiler, olsun işte Hristiyanlılar ya da başkalar yok. Tarih bizlerge gösteriyor ki 1492 senesi ki Osmanlı İmparatorluğunda bu halifat sonra yüz bergen teritoriyada 300 binge yakın diğer dinni kütken insanlarını Osmanlılar kabul edip özünün devletinde yaşamağa razılık bergen ediler. Diğerlerinin genosidinden kurtarı. Bu bizge daha bir kere gösteriyor ki diğer dinni kütken insanlar siyasi devletinin siyasetini kabul etse demek ki onlara karşı tek bir şey yapılmay, onlar kabul etili İslam devleti tarafından. Bunu bizge tarih bugün korsete olup geçken hadiselerge göz taşlasak. Bununla beraber bugün noyabrın 23'ü ve Livan'da müstakillik günü kayd etili. Hakimiyet 23 yıl devam etken Fransız mandatından kurtulganı sebebinden bu günü bayram olarak körsetti. 1940 senesi Vichy hakimiyeti Frankistan iktidarını elge geçirgen son o Livan üzerinde olgan küçünü gayb etti. Livan'da Frankistan tarafdarı olgan prezident istifaga ketken. Neticede 1941 senesi Charles de Gaulle Livan'a kele ve Vichy hakimiyeti lağu etili. Livan liderleri de Gaulle'nin müstakillik hakkında anlaşalar ve Frankistan mandatından
Куртурлалар. Ноябрьдің 8-інде 1943 сенесі Мустақил Ливанның президент seçimleri olup geçe ve анда Бишар Эль-Хури seçili. O себептен бүгін Ливан өзінің мұстақиллік вөлі милли барамны қайд еті. Bizim тарихымызға есе көз ташласа, Қырым татар халқының тарихында бүгін bizim тарихымызда büyük rol ойнаған insanlar da doğdu. 1972 senesi ноябрь ayının 21-28 günlerinde Taşkent Vilayeti Mahkemesi'nde Jepar Akimov'ның işi bakıldı. Onu Sovet hakimiyetini yamanlagan vesikalarının hazırlanuvunda ve milli hareketinin teşkil etip idare etkeninde kabaatladılar. Mahkeme kararının Jepar Akimov'ge 3 yıl hapishane müddeti verildi. İşte Jepar Akimov kim edi, nasıl insan edi ve milletimiz için ne yaptı seyredeyik. Jepar Akimov 1909 senesi Aluşta yanında yerleşken Tuvaq köyünde dünyaya geldi. Ocалық zenatını alған son Cenik'ten evvel o çeşit mekteplerde Kırım Halk İrfan Komisariyatında, Kırım Devlet Neşriyatında ve Kızıl Kırım gazetinde muarir olarak çalıştı. 1942 senesi onu Kırım partizanlarını yolladılar. Anda o Almanlarga karşı yapılgan malumatlarını Kırım Tatar tiline hazırlaydı. Sürgünlükte o öz kurantasının beraber Bekapat şehrine tuştu. Anda Farhat Demiryolu'nun kuruculuğunda çalıştı. Milli hareketinin başında turgan insanlarının birisi olğanı için Jepar Akimov'na 1966 senesi Komünist firkasından çıkardılar. Resmi sebep Kırım Tatarlar arasında milliyetçi propaganda teşkil ötüvü edi. Ama Jepar ağa Kırım Tatarlarının vatanına kaytuvuna kadar kureşe eteceğini bildirdi. 1972 senesinin avgust ayında Jepar Akimov hapisке alındı. KGB hadimleri tarafından yapılgan sorgular 3 ay devam etti. Noyabr ayında mahkeme oturuşu başlandı. Öz gösterivlerinde milli hareket iştirakçısı halkının ağır vaziyetini açıklap, onun Kırımga kaytmaga imkanı olmaganını aytaydı. Mahkemenin kararı boyunca Jepar Akimov'ge 3 yıl hapishane müddeti verildi. Bu bakılgan madde boyunca maksimal ceza edi. Çünkü kadının düşüncesine göre yapılgan cinayet sistematik ve cemiyetke haflı şekilini taşı eken. Müddetini o Irkutsk şehrinde geçirip 1975 senesi azatlıkka çıktı. Jepar Akimov 1983 senesinin iyulның 22'sinde Bekabat'ta ağır hastalık neticesinde vefat etti. Ömrünün sonki günlerine kadar o Kırım için güreşini devam edip, yaş faaller ile öz tecrübesini paylaştı. 1972 senesi mahkemenin kararını eşitken son Jepar Akimov böyle sözlerini aytты. Men imzalagan vesikalar Kırım Tatarlarının irade ve isteklerini ifade eteler. Vesikalarının munderecesi Sovet maişetini bozup göstermey, o tek milli meselesinde olgan gerçek vaziyetini açıklay. İşte Jepar Akimov hakkında Levhani seyrettik aziz dostlar ve endi haberlerge geçmege teklif ettim. İşgal etilgen Kırımda insan hakları ve Женева konvensiyası bozulganı akta Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov Avrupa Şurasının yerli ve regional hakimiyetler kongresinin azalarına aytıp berdi. Koruşov Ukrayna prezidentinin memuriyetinde ötkerildi. Anda prezident memuriyetinin başı Igor Raynin de iştirak etti. Kongres heyetinin başı Kırım Tatarlarga karşı baskı etilgeninden kasivetlengenini bildirdi. Kongres azaları Yarımada'da insan hakları bozulganını kayıt eti ekenler. Я вот сейчас в случае говорил, что поскольку мы сейчас видим деоккупацию Крыма и других оккупированных территорий мирными путями, то для нас очень важно и очень существенно важно поддержка мирового сообщества, таких структур, как Совет Европы, ОБСЕ, Организация Объединенных Наций, ибо если такой поддержки не будет, то в стране другого выхода не остается, как применять силу. Халқара
Дестек ақында Мустафа Ғажимилев бізлерге шымды өзінің изатыны берді. Ве мен суда бір хаберле таныш етем. Соңыра мұсафырымыз әле бағланacak. 26 февраль давасы бойынша махкеме кенеде дигер күнге кечірілді. Işgalciler махкемесінде делил оларақ тақдим етілген видео бақылмасына чаре тапмағанлар. Бұл вақытта давада іштірак еткен адвокатлар айтып берді. Сонки вақытлары махкеме отырушылары бір-біріне артында дигер күнге кечірілі. Үште мәлім олғаны ки бұл Мejlis Reisinin muavini İlmi Umerov айтқан ki işgalciler Ақтемчи гос азат етілген сон 26 февраль давасын не yapmağa білмейлер. О себептен шымды күн-күнден оларының отырушыларыны дигер күнге ауыштыралар. Было заявлено еще и другие ходатайства, в том числе и о просмотре видео материала, после которого мы должны были перейти на стадию допроса наших подзащитных. В связи с техническими неполадками мы это видео не смогли просмотреть, поэтому отложили рассмотрение данного дела на 28 ноября 2017 года, где мы надеемся просмотрим это видео и, возможно, кое-кого из наших подзащитных уже допросят по данному делу. То есть получается, что нам приходится работать по копиям материалов, то есть мы практически нету ни одного оригинала в материалах дела. Так еще и получается, не все приложения есть, которые якобы следователь собирал и прикладывал к делу. Вот с такими материалами приходится осуществлять защиту наших доверителей. Азиз достарым, сізге ваде еткеніміз кебі біздің студиямызға Қырымда юзберген репрессия ве кергенліклер ақында мұсафир бағыланды. Зодия ханым Салиева. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Саба шерифлеріңіз қайырлы олсын, насылсыңыз? Сау olun, sizge дайдың olsun. Зодия ханым, Эркез білесіз, кеченлері евінде бір қач кере тынтов кечірілген ве октябрның 11-інде işgalciler тарафындан тұтылған Сиран Салиевның анасы оласыныз. Ве ен евеля бұл суалнен башламаға істер едім. Бұл yapılған әрекетлерге, кеченлері yüz берген тынтовлерге сізін қиметіңіз насыл қимет кесесіңіз? Ну, nasıl kıymet kesem? Olar bizim halkın boysundurup olamaylar. Onun için bu bizleri stiler etmege, bizi stiler aşağı düşürmege, indemek, bir yere çıkmayız, hareket etmeyik. Maksatları o, bizim tınçlıkta durmaya. Ne kadar bizim liderlerimiz anda Avrupa'da, bütün dünyada hareket etken sayın, bunlar istiler bizden açığını çıkarma. Ama bizi boysundurmazlar, biz hareket etken gibi hareket edeceğiz. Oğlunuz Сиран Салиевның davasında işinde bir denişmeler var mı? Ve siz bu işinin sonunu nasıl koruyorsunuz? Ну, bunlardan evvel kaç grupa oldu. Ahyar, son Yalta, son Ahmedcik, bu kena Baksaray, son kena Baksaray. Gidişatına göre bir yaşlılık görmeyeyim bunlardan. Onlar başlaylar sozmaya, ne yapacaklarını da bilmirler. Bu taraftan, bunlardan bir yaşlılık, bir ne görmeyeyim. Siz aslında hadiselerinin bu noktaga geleceğini bekleyediniz mi, koruyediniz mi bu olup geçken yüz bergen hadiselerini? Evet, böyle gidişatına göre koruyorum. Ama hiç bilmedim gene Baksaray'da olacak deyip. Onlar 5 adam hepsi regionlardan alalar. Böyle gidişat öyle. Onları kim boysunmadı, kimi korkuzalar, din taraftan kimi korkuzalar, siyaset taraftan kimi korkuzalar, ana mal mülkün alırlar deyip, ana öyle korkuzalar deyip bizim halkımızı.
Зодия ханым, мен сізнен танышмаға фырсатым да Аллахның ярдымынен Қырымда олған еді. Сіз кібі инсанен танышмаға бұл меджлис бинасында біз бірінші керек көрішкен едік ақылыңызда олса. Ве мен сізін әрдайым, мен шақсен ве дигер ватандашларымыз сізін әрдайым үште милли әрекетте иштирак еткен фаал ватандашымыз кібі таны ки эпосы махкемелерге сіз бармаға тырышасыңыз ве барасыңыз. Бізде бұларны епісіні көреміз. Тешекүрлер білділі. Мұна бұларға көз ташласақ, сағыңыз, сіз бұл yollarını, чезілім yollarını насыл көресіңіз? Милли әрекетте олған инсан оларақ, о вақытлары қоланылған усуларны бүгін қоланмаға мүмкін мұ? Яда башқа бір чезімлер қыдырмалы? Насыл түшінесіңіз? 30 yıl 50 yıl, 40 yıl evvelsi bolen hareketler var edi. Bizim halk vakit ненасильственным методом борьбы, vakit hareket ededi. Onun için bizge bular bir şey yap olamaylar. Biz silah almayıq elimize. Biz zaten bolen de mitingnen 30 yıl evvelsi men da iştirak etken edim, mıhlarımızın çaresini tapmagan ediler. Tek bu mecbur oldular yol açma ahırma. Şatı böyle biz hareket edeceğimiz kene yollar açılacak. Bunlar çok varmayacak. İşanam ki haytarını biz hırma. Haytarıq dep Қайтарырық. Haytarıq. Егер мұна қиясласақ, 30 сенесі евел олған әрекетлеріні, бүгін олған әрекетлеріні, о вақытлары репрессиялар неге сасланып япайды? Бүгін біз білеміз, бірілерімізні экстремист, дегерлерімізні есе террорист япалар. О вақытлары насыл усулар қоланылайды бізге басқынты япмақ үшін, ве бойледі аписке алынмалар чоқ еді ма? O vaxtda apsike alaydılar, biz satqın edik. Son birinci sefer men Moskvada bizi ayttılar ekstremist. O vaxtda men o sözünde anlamagan edim ekstremist degenini. 30 yıl evvelsi bizge yapıştırırlar bu neye, lagabı kena. O vaxtda da bolen bizi baskın etediler, bizim o vaxtda inisiativnikler edi. Olara da ucum etediler, KGB çağıraydı, basaydılar. Ama halkımız toktamaydı, gene hareket etedi, gene halk toplanaydı, delegelerini yiberediler, çeşit memleketlerge çaresi olsa, hiç olmasa Moskva'ya yiberilirdi. Hareket etedik. Bugün gece gene hareket edeceğimiz. Başka yolumuz yok. Зудия ханым, шымды сізіле бағланмаздан әвел біз Мұстафа аға Джемилевнің изатларыны діңледік. О айтты ки, халқара аренада дестек етмеге ве бізге япылған ақ бозуларыны, кедірлеріні білдірмеге девам етелер. Сіз Қырымда четтен бір дестек аласыңыз ма ки, біз білеміз шымды 100 бала бабасыз қалды деп айтмаға мүмкін. Ве вазиет ақиқатенде ағыр. Сіз бір дестек четтен аласыңыз мы насыл шымды вазиет умуми айледе қорантада? Sağ olsunlar, tanış bu işler, dostlar, kaldırmaylar bu korandaları, hareket eteler, soraylar, ne yardım ettik, nasıl yardım ettik. Bunu kaldırmaylar, maşallah halkımıza. Arenada ne kadar çok biz için aytsalar o kadar güzel bizim halka. Son olarak Sağ olsunlar Mustafa Ağa, anda hareketçiler, milli hareketçiler bu işin ilmi aklımda çıktı. Onun için ne kadar mülkün olsa dünyaya dargatmaya gerek bu bizim vaziyetimizi. Büyükten teşekkürler. Sağ olun Zodiya Hanım bizle bağlanğanınız için. Son olarak halkımızga ne tiler ediniz? Boysunmasınlar, korkmasınlar, hareket etsinler.
Қанда не бар, ешітселер барсынlar. Бұл тентулерге бұлар шашалар. Не үшін сіздің халқыңыз топлана? Мен дедім, біздің халықта өлен әдет. Кімде не нас ағырлық олса, не олса халық чапа келе ярдымға. Onun için boysunmasınlar, korkmasınlar bizim halk. Çıksın meydana. No, evet, evvelki gibi olmasın, vermiyorlar yapma ama korkmasınlar. Onu isteyeyim etme. Sağ Bizim olunuz. millet var idi, olacak, hem de yaşayacak durumda. Sağ olunuz. Devletçimizle kuracağımız. Sağ İnşallah. olun. Teşekkürler Beraber. bildiremiz. İyiliklerde görüşkence. Sağ olun. Bizle siyasi mabus Siran Saliyev'nin anası, faal, milli hareket iştirakçısı Zodiye Hanım Saliyeva bağlanған еді. Biz ise programımızға devam etip ilanlarını berem sizge. Bugün Ahmedjit'e yakalanған Abdurrahman Mejitov azat etilmeli aziz dostlarım ve bu haqta davada iştirak etken advokatlar aytып berdi. Onu noyabrның 8-inde evinde tıntuv keçirген son yakalagan ediler. Evinde ise Rusya'da yasak olungan sanki edebiyat tapxanlar. Mejitov'ni Pavlenka bir adresi boyunca yerleşken polis bölümünde sabah bugün saat 9'dan 10.30'a kadar azat etmek gerekler. Bununla beraber bugün Kırım'ın Yukarı Rus Mahkemesi'nde Bahçesaraylı Hizbut Tahrir davasının mabuslarının şikayetleri bakılacaktır. Birden Remzi Mehmetov, Enver Mamutov, Rustem Abiltarov ve Zevri Apsiyetov'nın şikayetleri boyunca mahkeme toplaşuları ötkerilecek. Birinci mahkeme saat 14'te başlanacak. O sebepten lahat pervasız kalmanız. Лутковская сейжғал олынған Қырымда тұтылған Украина ватандашлары ve саясет мабуслеріні зиярет етмеге планлаштыра. Бұл белі олған омбудсмендер Украина Юқары Шурасында инсан ақлары векілі Русия лезена адашына енді бірқач кере мұрajat yolлаған, яғни Москальковаға. Ләкин жаваплар да келмеді. Лутковская айтқанына көре, ижғал етілген Қырымда олған мабуслеріні қорчаламақ үшін екі усул бардыр. Спосіб перший – це звернення до омбудсмена Російської Федерації з проханням приділити увагу незаконності певних дій. І другий спосіб, який дійсно є і який є достатньо впливовим, це питання міжнародного тиску для того, щоб запобігти порушенням прав людини на території півострова. Bizim studiyamızға aziz dostlarım Musafir teşrif buyurdu. Sizge vade etkenimiz gibi tatlı ses yarışını bugün biz muzakere etemiz ve Aliye Hanım Hacabadinova tatlı ses yarışının teşkilatçılarından biri ve herkeske belli olgan Kırım Tatar yurtçılarıdır. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sağ olunuz. Nasılsınız? Pek yaxşı. Allah'a şükür. Biz sizni gördük, yaxşı olduk Aliye Hanım ve en evvela elbette ki tatlı ses yarışı malum olğanı ki aziz dostlarım bizim yayınımızga hoş olunuz. Ekranlarınızda telefon numarasına bizim rejissörlarımız gösterecektir. Biz şimdi subetimizni başlayacağımız. O sebepten bizlerge telefonu açın. Skype adresimizge de dostluğa hoş olunuz. Men ise Aliye Hanım ile subetimizni başlayımız. Tatlı ses yarışı biz mında koçkenimizden son yazıq ki işte Kırım işgal etildi. ATR telekanal mında koçtu ve olmağan edi. Ne için mına 2017 senesinde siz tatlı ses yarışını geçirmege karar aldınız? Очень важно давать надежду, особенно детям. Мы должны заботиться о них в любом случае, да, в любой ситуации. Это оккупация, это какие-то сложности. Детям нужно всегда говорить о том, что будущее есть, вы наше будущее. Вот, и мы всеми силами команды АТР воссоздаем этот конкурс, эту платформу для будущих талантов. И делаем все, что в наших силах, чтобы будущее нашего Крыма, наших крымско-татарских деток было самым лучшим и достойным.
Не үшін айнен бұл сене 2017 сенесі қарар алдыңыз кечірмеге біз мұнда енді 2 жылдан берлі болынамыз. На самом деле конкурс пройдет в январе, 19 января 2018 года. Ага. Да. Почему? Наверное, потому что в прошлом году мы проводили здесь мероприятие, которое называлось «Ватансес». В этом году вот такой конкурс. Сил очень много на это тратится, поэтому я думаю, что по такому мероприятию 1 раз в год достаточно. Насыл олажақ? Біз білеміз Қырымда татлысез ярышы кечірге әркеске малюм бұл бұйық бір тантаналы тедбір еді. Мен де іштірак еткен едім. Анда ақылымда 2012 сенесі да яшлық еді. Насыл олажақ мұнда? Насыл керчеклештірежексіңіз бұны? Во-первых, расскажу о том, что это будет, еще раз повторюсь, 19 января в концертном зале «Бельетаж». Бұл енді гала-концерт олажақ? Гала-концерт «Оладжах». Да, у нас сейчас уже проходит предконкурсный отбор. Это будет как бы заключительный этап. К сожалению, мы не смогли показать все предотборы. Но будут детки из Новоалексеевки, из Генического района, из Крыма будет очень много детей, из Киева будут дети, приедут детки из Литвы. Мы очень надеемся, что нас поддержит еще Турция, диаспора Турции и Румынии. Келіңіз ең баштан башлайық. Татлысез ярышы кечірілежегі ақта қарар алдыңыз ве балаларны қайдан топладыңыз? Бір тур кечірілді ме, бір шелді ме? Да, первым туром это был вот предотбор. Мы поехали в Новоалексеевку, состоялся такой мини-концерт, дети выступали, показывали свои таланты. После этого мы приехали сюда с командой, выбирали деток для этого мероприятия. И также дети принимают участие дистанционно в конкурсе. Да, они присылают свои видеоработы, и мы советуем им что-то поменять, наоборот, там может быть. Вот, в общем, работаем над этим активно. Новоалексеевкаға бардыңыз, анда насыл балалар ile таныш олдыңыз? Не қадар бала, мисал олар? Там очень открытые дети, и, к сожалению, мне бы хотелось, чтобы ими больше занимались, потому что они очень талантливые, ну, как и все дети, в принципе, везде. У них очень большой потенциал, и вот они открыты к работе, они хотят что-то делать, но... Скорее всего, молодые специалисты уезжают из Новоалексеевки просто потому, что место может быть недостойное работы молодых специалистов и так далее. Поэтому дети остаются один на один со своим талантом. Без наставников. Да, без наставников. И те инициативы вот, каких-то вот талантливых людей, которые просто берут их и ведут, но не профессионалов, к сожалению, вот дети не на должном уровне. Да? С Крымом сравнивать я бы не могла, поэтому мы работаем с этими детьми чуть-чуть больше, чем с крымскими. Сіз Қырым балаларын енді оғыраша едіңіз. Қырымда сіз де ұстаз едіңіз. Doğru mu? Я работала в театре, 3 года работала в театре, как положено, после университета, окончила их, да, по профессии, преподавала вокал, у меня был музыкальный театр, занималась как раз такой А когда в Крыму проводились конкурсы «Татлысез», вы брали себе учеников и были наставником? К сожалению, нет. Но вы участвовали в «Татлысез»? Нет, я в «Татлысез» вообще абсолютно не принимала. Ерладыңыз? Анда санада чехып ерладыңыз? Может быть, 1 раз я выступала, но так вот часто, чтобы нет. Я выступала на Мидан ФМ, выступала на разных мероприятиях ХТР, которые устраивали. А, по-моему, на «Татлысез» я вот как-то так мне не удавалось. Я бұл сіздің үшін бірінші керет тәжірибе бөлі ола. Новоалексеевкадан не қадар баланы сечіп алдыңыз шымды гала-концертке? Если вот в принципе посчитать, то это около 35 будет человек, которые к нам приедут, но это вместе с родителями. Мы считаем, конечно, Қырымдан или Новоалексеевкадан? Только из Новоалексеевки. Ага, машалла. Количество получается, потому что это танцевальные коллективы, дети... Танцевальные коллективы там сильные, конечно, тут ничего не скажешь. С вокальными номерами нужно будет больше поработать. Но мы хотим сделать очень красочную шоу-программу, поэтому следите за нами.
Не kadar nasıl номинациялар бар bu sene tatlı sesте? Вообще было 3 номинации. Это чтецы, актерское мастерство, вокал и хореография. В этом году мы решили добавить еще одну номинацию. Инструменталисты у нас будут, да. Да, их еще пока немного, но вот мы делаем на них ставку, думаем, что это будут очень яркие номера. Yani endi yanvarның ayında mümkün көрмеге ya Kırım'dan балаларына nasıl бақтустасыңыз? Йырчылар Kırım'dan olacak mı? Olacak. У нас даже жюри будут из Крыма. Пока еще говорим на этапе переговоров именно кто. Знаю точно, что будет педагог по вокалу один из Крыма, очень серьезный. И детки из Крыма. Очень многие хотят приехать. Не знаю, вот с границей, как получится у всех перейти эту границу в плане, там ведь нужно разрешение родителей, обоих родителей, это как бы немножечко большая проблема, да, такая вот в перевозке детей. Вот, но дети приедут из Крыма, и мы их очень ждем. Ya mümkün mü şimdi misal olarak biz şimdi bizim Kırım'dan vatandaşlarımız seyreti, belki de yaşlar seyreterdir, onlar da belki de ister tatlı ses yarışında iştirak etmege, da отбор, yani tur bir şey olacak mı, da celp etmege mümkün mü? Продолжается дистанционный отбор. У нас буквально вот до середины, наверное, декабря будет все-таки этот отбор. Мы еще переговариваем, мы даем всем шанс поучаствовать в Tatlı Ses. Yani şimdi Tatlı Ses yarışının teşkilatçılarından biri Aliye Hanım Hacabadinova, aziz dostlarım, Tatlı Ses yarışında iştirak etmege istegen epası genç ve yaşlarını konkurska davet etti. Keliniz Kiyev'ge ve Tatlı Ses yarışının gala konsertinde çıkışınızı yapabilirsiniz. Bu 4 номинацияда енді olacak demek anlағаныма көре. Aliye Hanım, мына советімізні екінлер екенде мен сұрамаға істер едім. Киевде böyle концертlerini teşkil etmege ne kadar mühim, ne için gerek sizce? Сколько нам нужно сил для этого? Насколько важно здесь организовывать такие концерты? Детские или как в прошлом году в Атансесе, например? Я думаю, что это одни из самых важных моментов вообще культуры крымских татар. И это то, на что нужно вкладывать силы каждого из нас. По маленькой крупице, частице. Мы приглашаем волонтеров, приглашаем молодых режиссеров. Может быть, кто-то хочет стать помощником режиссера, который будет помогать нам в постановке этих номеров ярких, потому что программа обещает быть очень красочной и яркой, и запоминающейся. Для нас это невероятно важно просто. Дать этим детям надежду. Надежду на то, что мы о них не забываем, о том, что мы о них заботимся, о том, что они просто нужны нам. Вот. Ve bence en mühim sual, балаларны meraklandırgan sual bu bahşişler. Подарки будут обязательно. Обязательно будут спонсоры, будут подарки. Пока мы думаем, какие. Конечно, это будут еще запоминающиеся сувениры АТР. И, конечно, это будут воспоминания, потому что, приехав сюда, такое будет предновогоднее настроение у всех. Мы... После новогоднее уже. Да, после новогоднее настроение. Мы еще очень хотим этих детей отвезти в театр, чтобы они как-то почувствовали себя в столице, все-таки в городе, да. Yani Kiyev'de bir ekskursiyada olacak. Evet, olacak смотрите. Чтобы они общались друг с другом, обменивались опытом неким. Да, это тоже развитие, это какое-то, это жизнь. Kırım işgaline kadar herkesin kalplerini tepretken tantanalı Tatlı Ses yarışı şimdi Kiyev'de gayradan tıklenili ve
шымды о вақытлары оскен бір чоқ татлы сес ярышының ғалепчілері бүк муафақиетлерге ирышып, өзінің сағаларында бұйық үшті әрекетлеріні япалар. Ве біз бойле балаларына, АТР телеканалы бойле балаларына оз түрмеге девам ете татлы сес ярышының вастасы или өрметлі достарым, хош ұлыңыз. Ве Али ханым, мен білем, сіз бүгін бір хайрие концертіне кетесіңіз. Бұл недір тарифетіңіз? Этот концерт был организован общественностью Новоалексеевки, потому что это не очень хорошая новость, но, к сожалению, происходят такие ситуации, когда молодые люди сталкиваются с очень сложными формами болезни. И как раз эту проблему мы хотим решить нашими общими усилиями и помочь Алиму. Я не помню его фамилию, к сожалению. Вот, в общем, помочь этому человеку справиться с этой болезнью. В общем, мы поедем на этот концерт сегодня. Там будет проходить ярмарка. В общем, эти организаторы приложили все свои усилия, работают все над этим вопросом, все по крупице вкладывают что-то в общее дело. Приезжают артисты из Крыма, привозят из Крыма сувенирную продукцию, да, в подарок, и то есть деньги, вырученные за эти изделия, будут переданы в семью этого человека. Вот, и мы очень надеемся, что Алимчик будет здоров и жив, и радовать нас своими будущими деяниями. Çok sağ olunuz Aliye Hanım, bizim studiyamızga kelgeniniz için. Bizim studiyamızda Gelecek Tatlı Ses yarışının teşkilatçılarından biri Aliye Hanım Хаджабадинова bulungan edi. Men onu bugün böyle takdim eteyim. Onun işte daha çok saymağa mümkün nasıl takdim etmeye gerek aziz dostlarım. Biz ise programımızga devam etemiz. Haberler sırasında şunu kaydetmek isterim ki Ratko Mladiç ömür boyu hapis cezasına endi hüküm etildi. Bosnalı Sırplar ordusunun sabık komandanı 1995 senesi Bosniya Müslümanlarına genosidni gerçekleştirgeni için şimdi halkara mahkemede karşıga çıktı ve ona Tunyev'in işte bu halkara mahkeme kararını çıkargan edi aziz dostlarım. Endi o bütün ömür boyunca hapishanede bulunacaklar. Tarihçilerinin bildirgenine göre bu hadiselerini 2. Can Jenkin'den sonra Avrupa'da en büyük öldürüvler dep adlandırıla. Mladiç bütün habatlarını inkar etti, lakin bu endi manasızdır. Mahkeme kararını çıkargan. Keliniz bakayıq, sonra studiyamızga gelecek musafirni kabul edecekmiz. Ratko Mladiç 75 yaşında. O ömrünün sonki günlerini Felemenko'nun hapsinde geçirecek. Böyle kararını Gaadaki mahkeme çıkardı. Bosna Serbleri ordusunun sabık yolbaşçısı ona nisbetten çıkarılgan kararının razı olmayıp kadılarının söz davasına geçti. Брехня, ганьба вам. Пане Младич, сядьте. Пане Младич, якщо ви будете продовжувати в такому дусі, ми вас виведемо із зали суду. Ratko Mladiç 10 kabahatlama maddesi boyunca kabahatli olarak tanıldı. Мої колеги довели, що в злочинців був намір знищити більшу частину боснійських мусульманів в кількох районах. Це важливий та новий висновок. Судді погодились, що це злочини проти людяності і порушення правил ведення війни, і що саме Младич несе відповідальність за них. Mahkeme hüküm çıkargan vakit Mladiç'in ordusu tarafından zarar görgenler nezaret etti. Onların arasında çok isim Müslümanlar. Çünkü aynı olar Bosna ve Herset'te olğan cenkinin kurbanı oldu. Mladiç'in askerleri tek Srebrenica'da 7000 Müslüman erkek kişini ve oğlan balarını öldürdü. Я відчуваю себе щасливою, бо нарешті прийшла відплата через 22 роки. Я салютую суду в Гаазі, як мати, як сестра і як дружина.
Ratko Mladic 16 yıl devamında Halkara Mahkemesinden kaçıp yürüdü. Onu 2011 senesi Serbiya Mahsus Hizmetleri yakalap Gaaga'ga yolladı. Mladic mahkum etilgen sonra sabah Yugoslaviyada yapılgan cinayetler boyunca Birleşken Milletler'in dava işi yakunlandı. O 1993 senesinden Birleşken Milletler tarafından başlatılgan edi. Bosna ve Hersek'te olgan cengi devamında 100 binden ziyade insan helak oldu. Людмила Иванова, Zaman, ATR. Программамызға devam etemiz. Сізге вәде еткеніміз кебі біздің студиямызға да бір мұсафир тешриф бұйырды, азиз достарым. Ве мұнда тешкіл етілген ве бір чоқ лейхаларыны япқан тешкілетлер ақында музакерелеріні көрсетмеге devam etemiz. Бұл әлем жемаат тешкілеті лейхаларының işçilerinden, хадимлерінден бірі Ленаре ханым Хайбулаев біздің студиямызға тешриф бұйырды. Селам алейкум, хош келдіңіз. Sabahlar hayır, selam aleyküm. Nasılsınız? Güzelim, Allah'a şükür. Hoş geldiniz bizim stüdyamızga. Ленаре ханым, en evvela men başlamağa ister edim Alem cemaat teşkilatı. Bu nedir? Ne vakit teşkil olundu? 2009 senesi bu организациямыз bulundu. Мы начинали проект как общественная организация в Крыму. Очень деятельная была. Создатель этого организации Эсма Ханум Аджиева. Она на сегодняшний день советник министра культуры Украины. Вот. Из-за произошедших событий в Крыму, оккупации и аннексии, к сожалению, организация была вынуждена переехать в Киев, вот, и продолжать свою деятельность и реализовывать ряд проектов. И сегодня мы их реализуем. Kırım'da, demek ki Alem Teşkilatı da Kırım'da kuruldu 2009 senesi. 5 yıl o çalıştı Kırım'da. 2014 senesi Kiev'ge koçmege mecbur oldu. Bu 5 yıl Kırım'da 5 yıl faaliyetinde neyle uğraştı bu teşkilat? Вот этот этап я, к сожалению, не могу вам сказать, да, крымский этап, потому что я присоединилась к организации уже в Киеве. Вот. Я знаю, что это были и образовательные проекты, проекты здравоохранения, поддержку социально незащищенных слоев населения и так далее. Вот. Подробно, конечно, я могу рассказать уже о тех проектах, которые реализовались и реализуются в Киеве. Lütfen, elbette ki. Buna endi Kiev'de 2014 senesi koçtu bu teşkilat. Kiev'de o endi anlağanıma göre 4 yıldan beri, 3 yıldan beri buluna, aman 4 olacak. Bu 3 yıl devamında teşkilat neyle uğraşa Kiev'de? Ну, в связи с тем, что общественная организация, да, как говорят на українському язикі, на часі зараз реалізовувати такі речі, які би сприяли розвитку і зміцнення кримськотатарської громади у Києві. Я перейду на русский, да, чтобы было понятно нашим зрителям. Поэтому в основном все проекты нацелены на то, чтобы поддерживать, они носят культурологические, образовательные направления. И для того, чтобы поддержать крымско-татарскую культуру здесь, развивать, укреплять. Потому что, ну, если вы помните, главный лозунг Евровидения, да, который принесла в Киев наша замечательная Джамала, наша Сусаночка, вот, там лозунг «Шануємо різноманіття». То есть нам, крымским татарам, к сожалению, вынужденно переехавшим на материк Украины, нужно сохранять свою самоидентификацию обязательно и сохранять свои корни, помнить о них и, говоря на українському, долучатися до єдності України. Да? Ну, в корне не ассимилироваться, учить язык, сохранять свою культуру, возрождать традиции, помнить о них, собираться и двигаться только в этом направлении, потому что мы можем потеряться просто.
Лейхалар япамыз деп айттыңыз. Насыл лейхалар? Да, тавсиятлы же мүмкін, конкретно? Да, конечно, с удовольствием это сделаю. И продолжу эту тему работы с детьми. Да, это фундаментальные вещи на самом деле. Для нас, может быть, это работа, да, а для детей это целое событие их жизни, потому что ключевые вещи закладываются именно в детстве. Поэтому в этом направлении Алем с помощью своих партнеров, самый главный партнер это Швейцарская конфедерация SDC и фонд Відродження, мы реализуем проект образовательный для детей. То есть все дети, я обращаюсь, пользуясь случаем, обращаюсь к детям, крымским детям и крымским татарам в частности, они могут принять участие в работе Малой академии наук. Это фундамент, который мы сейчас закладываем для наших будущих ученых, физиков, биологов, химиков. Будет... Манда, Крымда бар еді мен. Да, но, к сожалению, из оккупации, естественно, эта институция сейчас не живет, но с помощью современных средств связи, да, скайпа и так далее, можно проводить эти конкурсы защиты, можно готовить это, нужно выявлять эти таланты наши, да. Не все танцуют и поют, да, но есть тот пласт детей, которые, это будущие IT-специалисты, это будущие физики, это будущие химики, это историки, это тот академический наш потенциал, да, который нужно закладывать здесь, чтобы детей держать в фокусе, чтобы они понимали, что вот этот мостик Украина-Крым есть, и он вот такой вот, и что мы их не кидаем, мы их ведем, да, от А до Я, обеспечиваем и преподавателями, и скажем так, научными сотрудниками, которые им будут помогать в этом плане. Это их возможность в дальнейшем быть конкурентно способными при поступлении в вузы, потому что это дети старших классов, уже с 8 класса по 11 класс. Они здесь могут потом более, скажем так, проще, быстрее и так далее поступить в любой украинский вуз. Я насыл бу керчеклештіріле, мына алсақ манны, да, Малая академия наук. Балар насыл келіп, насыл иштирак ете мұнда? Чүнки мен ақылымда да ожаларының тешебусы еле балалар yollanылайды bu yarışқа. Бүгін Украинада балалар bu yarışқа иштирак етмеге келселер, олар bu yarışтан нені елде етелер? Мақсат неде? Насыл келмеге мұнда? Опять подчеркиваю, что мы используем современные способы связи, да, это скайп и так далее, потому что на этапе, когда готовится научная работа ребенка по той или иной теме, к нему, скажем так, он имеет своего наставника в виде своего преподавателя, да, или не своего. Сейчас формируется пул преподавателей как в Крыму, так и в Украине. Это мы выбрали основные ключевые города, в котором крымско-татарская община представлена более, так скажем, полно. Да? Это и Херсон, это и Львов, и Киев, естественно, и другие города. Поэтому, пользуясь случаем, очень прошу найти ГО «Алем», громадскую организацию «Алем» в Фейсбуке. Там есть все наши контакты, вот, и адрес электронной почты, и присылать свои заявки о том, что есть желание своего ребенка двигать в этом направлении, да, и закладывать ему фундамент, академический фундамент уже здесь, потому что база Малой академии наук очень огромна, очень качественно, и там деток ведут, вот носятся в буквальном смысле в этом слова. Мен аңлағаныма көре, иштирак еткен балаларға да бір удостоверение береділер. Да, конечно. Шымды бойлешей беріле ма? Конечно, естественно, поощрительные призы. Да, собственно, сам факт того, что ребенок приезжает сюда, организовывается его и проживание, и поселение, и культурная программа, и знакомство с другими секциями МАН, и профориентационные, когда ребенка выявляют уже старших классов, что ему с чем ему заниматься в жизни. Поэтому... Бұл шәдет намені сонра удостоверение шәдет намені мүмкін ме сонра университетке кірген вақытта қоланмаға? Ну, знаете,
вот наши детки же уникальные. Я просто горжусь нашими детьми и вообще нашим народом, да, то, что вот тяга к знаниям настолько у них велика, несмотря на все эти, у нас уже, наверное, на генном уровне, да, это вот быть лучше и так далее. Конечно же, при поступлении это все учитывается, тем более есть квотная система, да, для переселенцев из оккупированных территорий. Там бальная, кто сдает ЗНО по вступительной программе, конечно, учитываются и дипломиры, и различные дипломы, и участие в Малой академии наук, и в олимпиадах и так далее. Конечно, это прибавляет баллы нам. И тут уже качество знаний, да, естественно, оценивается. Вот, и как МАН, это вот тот хороший показатель того, что ребенок пришел не просто там где-то семинары, лекции, да, он пришел уже с очень базовыми, глубокими знаниями. Демек, ман меселесini чездік. Бұл меселе кемні мерақландырса, урметлі достарым, Әлем жамаат тешкілатының Facebook сайфесіне яза білесіңіз. Ве мен девам едем субетімізні да насыл дейхалар керчеклештіріле мүмкін бүгін Украинада. Да, еще один вектор проекта, направление, это культурологическое направление. Сейчас занимаемся тем сбором материала для крымско-татарской Википедии. Да, 12 января 2018 года исполнится 10 лет крымско-татарской Википедии. Это огромная дата, и сейчас там есть определенные статьи о различных наших жизни крымских татар, но она представлена на крымско-татарском языке, это замечательно, и она началась как на крымско-татарском языке. Сейчас наш проект хочет показать пласт именно мастеров прикладного искусства, то есть те наши керамисты, вышивальщицы и так далее, показать нематериально-культурное наследие крымских татар, которое сейчас подвергается, скажем так, угрозе, да, на материнской территории в Крыму. Поэтому мы хотим, чтобы не было никаких там заявок с каких-то других стран, что это как бы наши мастера, наши заслуженные художники и так далее. Мы выносим это в украинскую Википедию и пишем статьи на украинском языке, на крымско-татарском, на русском языке. И предполагается английский перевод, чтобы была у всего мирового сообщества познакомиться с прикладным искусством крымских татар, да, в контексте каждого мастера. Поэтому, опять-таки, пользуясь случаем, я уже этот процесс начала. Уже многие мастера в Крыму знают, что есть такой проект Википедии о крымско-татарских мастерах. Пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться. Уважаемые мастера, присылайте свои заявки. Опять-таки, на почту Алем. У нас есть страничка Фейсбука, там есть все контакты. Бұл Крым-татар Википедиясы мен білген мәліматларға көре да 2012 сенесі тешкіл етілген еді, доғырмы? Бұл күнге қадар, не қадар лейхалар Украина мұндайында анда қошылды ве мақалелер, яғни бағыштар, не қадар мақалелер анда Крым-татар Википедиясында мевжуд? Собрано около 10 тысяч. Да, достаточно большое количество, скажем так, страниц, но некоторые нужно подвергать редактированию. Например, сегодня мы ожидаем годовщину столетия Курултая. Да? Ко мне обратились организаторы этого мероприятия. Там тоже есть небольшие правки, нужно вносить, потому что это, Википедия, она такая, ее можно редактировать, добавлять, изменять и так далее. Поэтому все эти моменты нужно держать руку на пульсе и проверять, и делать. Поэтому многие статьи нужно, конечно, добавлять, видоизменять и так далее, и вносить правки. Я погрузилась в этот проект и поняла, что насколько много нам у нас впереди задач и тем, чтобы их отразить в Википедии, и сколько это нам нужно быстро это делать. Поэтому снова-таки, пользуясь случаем, хотелось пригласить и волонтеров, кто считает нужным, да, это делать, потому что на самом деле это может быть хорошим подспорьем для этнографов, для историков, как в качестве их реферата, что вот они участвовали в создании крымско-татарской Википедии, для филологов и так далее, и так далее. Студенты, пожалуйста, я думаю, и преподаватели будут рады, и как компонент их там научной или студенческой работы
работы в вузы, да, учебы, может быть, именно вот участие в Википедии Крымско-татарской. Поэтому... Мына мен şimdi bu Википедияны açtım. Көстере біле біздің режиссерларымыз 16 май 2014 сенесінде 4035 мақале бар еді статистикаға көре. Bu gün şimdi anda 10.931 iştirakçı var ve onlardan 19'u 30 gün içerisinde makaleler koştu. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu makaleler bu medeniyet sahasымен bağlı өнерлерінің ve insanların. Да, я еще хочу отметить, что там в Википедии есть иногда, к сожалению, наши известные личности, да, преподносятся как не крымские татары. Например, мы столкнулись просто случайным образом, увидели страничку Феми Мустафаева, да, его написали, что он гагауз. Ну, это профессор наш. А кем я забыла? Ну, вот в Российской академии, в российской Википедии он обозначен как гагауз. Но, естественно, это мы будем исправлять, естественно, мы будем над этим работать, и это уже начался процесс, поэтому очень огромный пласт работы. Просто там на года вперед, и я по ощущениям, даже если у меня изменится там в жизни работа или в Салем, или без Салем, у меня такое ощущение, что это уже будет просто уже срастается со мной, потому что я погрузилась, особенно я начала со статей про мастеров прикладного искусства, я погрузилась ментально в нашу культуру, я просто поняла уже вот даже на этом этапе, насколько у нас талантливый народ, уникальный, у нас просто есть такие артефакты, да, такие практики, такое нематериально-культурное наследие, которое вот нигде нет. Оно просто самобытное, поэтому мы работаем над тем, чтобы его сохранять, причем не буду вдаваться в подробности, причем на международном уровне. У нас есть в рамках этого проекта есть такое направление деятельности. Бөктен шәкірлер, сағылыңыз біздің студиямызға келіп, әлем тешкілетінің фәалиеті ақында қысқадан тариф еткеніңіз үшін менің да бір-екі саат лаф етмеге мүмкін, ләкін вақытымыз енді жоқтыр. Азиз достарым, саба программасына сейретіңіз. Бір саат девамында сізлі мен Гүлсім Халилова олдым. Заман информацион программасына шымды сейретіңіз. Сонра Елизавета Цареградская, соңғы хаберлерінің музакерлерінің юрсеті жектір бұл студияда. Айрылмаңыз.